اور میرے دل کو کھول تاکہ میں تیرے دل کلام کو قبول کر سکوں اور مجھے قوت اور طاقت دے تاکہ میں تیرے کلام پر عمل کر سکوں. آج کا کلام میری اصلاح کے لیے ہو, میری برکت کے لیے ہو, میری ترقی کے لیے ہو, میری فتح کے لیے ہو اور میری کامیابی کے لیے ہو. آج کا کلام جوئے بندھن بحریت کو توڑے. آج کا کلام میری کمزوریوں اور بیماریوں کو دور کرے. یسوع مسیح کے نام سے آمین. بائبل مقدس میں سے زبور 42 مقدس داؤد زبور 42 ورس 1 سے 2 تک بڑی ہی خوبصورت ورس ہے. اور یہ زبور میر مگنی کا بنی کورے کے لیے ہے. پہلی ہی آیت میں لکھا ہے, جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے. میری روح خدا کی, زندہ خدا کی پیاسی ہے. میں کب جا کر اس کے حضور حاضر ہوں گا. خداوند کے کلام کے پڑھے سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی عظیم برکت ہو. آمین. ان 2 آیات کے اندر داؤد نبی, مقدس داؤد جو خدا کے دل کے مطابق ہے, جو خدا کا عزیز ہے, جو خدا کے دل کے موافق ہے, وہ رقم کرتا ہے, وہ لکھتا ہے کہ میری روح تیری پیاسی ہے, ایسے جیسے ہرنی کے نالوں کو, پانی کے نالوں کو ہرنی ترستی ہے. اب آپ کبھی دیکھیں کہ ہرنی جب پیاسی ہوتی ہے تو وہ کیسے بھٹکتی پھرتی ہے. کبھی وہ اس طرف بھاگتی ہے کہ کہیں سے اسے کوئی پانی کا سوتا مل جائے, کبھی وہ اس طرف بھاگتی ہے, وہ بلبلاتی ہوئی بھاگ رہی ہوتی ہے. اسی طرح داؤد اپنے آپ کو اس ہرنی کی مانند مشابہ کرتا ہے. اس ہرنی کی طرح اپنی اس پیاس کو لے آتا ہے کہ ہرنی کو تو پانی کی پیاس ہے, مگر اے خدا مجھے تیری روح کی پیاس ہے, مجھے تیری حضوری کی پیاس ہے, مجھے تیری معمولی کی پیاس ہے. آج لوگوں کو شاید کس چیز کی پیاس ہے, لیکن داؤد کو خدا کے روح کی پیاس ہے. آج کے لوگوں کو دیکھیں تو وہ اور معبودوں کی پیاس رکھتے ہیں, اور کاموں کی پیاس رکھتے ہیں. لیکن داؤد نبی جو خدا کا ہر دل عزیز ہے, وہ خدا کی پیاس رکھتا ہے, وہ خدا کو تلاش کرتا ہے, وہ خدا کو ڈھونڈتا ہے, وہ خدا کے لیے شب و روز اس ہرنی کی مانند نکلتا ہے جو پانی کے سوتوں کو ڈھونڈتی ہے. کیا ہم اس خدا کے بندہ کی طرح خدا کو ڈھونڈتے ہیں؟ کیا ہم صبح کو ڈھونڈتے ہیں؟ کیا ہم دوپہر کو ڈھونڈتے ہیں؟ کیا ہم شام کو ڈھونڈتے ہیں؟ کیا ہم رات کو ڈھونڈتے ہیں؟
क्या हमें خدا کی چاہت ہے؟ کیا خدا کی روح کی پیاس ہے؟ کیا خدا کی حضوری کی ہمیں پیاس ہے؟ کیا تلاش ہے؟ کیا ہم اسے ڈھونڈتے ہیں؟ ہم تو اچھی گاڑی کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، ہم تو اچھے روزگار کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، ہم تو بڑے بڑے نام کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، بڑی بڑی شخصیت کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی شخصیت مل جائے، کوئی ہمیں ایسا بیگ مل جائے جس کے اندر بہت سا پیسہ ہو اور ہم راتوں رات امیر ہو جائیں، ہمیں کوئی بڑی سی اچھی سی نوکری مل جائے جس میں کافی پیسے ہوں اور میرا اچھا جو ہے گزر بسر ہو، میں دوسروں پر اپنی دولت کے بلبوتے پر روب رکھوں۔ ہم تو اس تک و تو کے اندر ہے، ہم اس تلاش میں رہتے ہیں، لیکن خدا کا بندہ کہتا ہے کہ مجھے نہ سونے کی تلاش ہے، نہ چاندی کی تلاش ہے، نہ نوکری کی تلاش ہے، نہ پیسوں کی تلاش ہے، نہ کسی معبود کی تلاش ہے۔ مجھے اگر تلاش ہے تو تیرے روح کی، تیری حضوری کی، تیری معموری کی، تیری تلاش ہے میرے خدا۔ اور جس پر خدا کی حضوری آ جاتی ہے، جس سے خدا کی حضوری مل جاتی ہے، وہ زیرو سے ہیرو بن جاتا ہے، وہ کمزور سے زوراور بن جاتا ہے، اور وہ بیماریوں سے نکل کر شفا کے اندر آ جاتا ہے۔ جس پر خدا کی انائنٹنگ اور پریزنس ہوتی ہے وہ کبھی بھی شکستہ نہیں رہتا، بلکہ اس کی حضوری اس کو جو ہے وہ فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتی ہے۔ جس پر اس کی حضوری ٹھہرتی ہے وہ دوسروں کے لیے خدا کے پیغام کو لے کر جاتا ہے۔ میرے عزیزو، بنی اسرائیل قوم جو خدا کی قوم ہے، بنی اسرائیل قوم جو خدا کے لوگ ہیں، جن میں خدا رہتا ہے، جن سے خدا پیار کرتا ہے، جن کو خدا ہر طرح کی نعمت سے آسودہ کرتا ہے، جن کو خدا اپنے لوگ کہتا ہے، جن کے اندر خدا کی حضوری ہے، عہد کا صندوق ہے، قدرت کا صندوق ہے، خدا کی معموری ہے، وہ معموری جو اسرائیل کے اندر ہے۔ جب اسرائیل بیابان جو فرعون کی قید کے اندر تھے، غلامی کے اندر تھے، تو اسی حضوری نے انہیں آزاد کیا۔ جب وہ بڑے دریاز کے پار جاتے ہیں تو اس وقت بھی وہی خدا کی حضوری اس بڑے دریا کو دو حصوں میں الگ کر دیتی ہے اور اس قوم کو بیچ میں سے گزار کر بیابان میں لے آتی ہے۔ نہ صرف یہاں خدا کی حضوری ان کے ساتھ ہے، بلکہ بیابان کے اندر خدا کی حضوری ان کے ساتھ ہے۔ ان کی خدا کی حضوری انہیں کھانے کے لیے آسمانی من دیتی ہے اور پینے کے لیے میٹھے چشموں سے پانی پلاتی ہے۔ خدا کی حضوری ان کے ساتھ ساتھ ہے، اور جب کبھی بھی ان کو دشمنوں کا سامنا ہوتا ہے، جب کبھی وہ جنگ لڑتے ہیں تو خدا کی حضوری ان کے ساتھ ہوتی ہے اور انہیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دلاتی ہے۔ لیکن یہ اسرائیل لوگ جن کے اندر عہد کا صندوق ہے، جس کے اندر خدا کی قدرت کا صندوق ہے، جن کے پاس خدا کی حضوری ہے، یہ گمنڈ میں آ جاتے ہیں، یہ اس صندوق کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک دن انہیں فلسطینیوں سے جنگ کا سامنا ہوتا ہے، فلسطینی ان کے لیے جو ہے وہ لڑنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ بنی اسرائیل قوم ان کے ساتھ لڑنے کے لیے جاتی ہے، اور جب وہ جاتی ہے تو عہد کے صندوق کو وہ اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتے، وہ خود اپنے بلبوتے پر جنگ لڑنا چاہتے ہیں، اور جب وہ جنگ کے لیے جاتے ہیں، جب وہ لڑتے ہیں تو ان کے 4000 آدمی مارے جاتے ہیں اور یہ ڈر کر وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں۔ شکست ہو جاتی ہے اسرائیل کو، شکست ہو جاتی ہے اسرائیل کو۔ خدا کے لوگ
हार जाते हैं। खुदा के लोगों में से 4000 लोग मारे जाते हैं। फिर वो ऐसा करते हैं, वो आपस में मशवरा करते हैं कि हम क्यों हारे हैं। उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास अहद का संदूक नहीं है, हमारे साथ खुदा की हजूरी नहीं है, हमें जल्दी से उस हजूरी को लाना चाहिए। वो जाते हैं और हजूरी को लेकर आते हैं, अहद के संदूक को लेकर आते हैं, खुदा की मबूरी को लेकर आते हैं। और फिर जब वो उस अपने खैमा में उस हजूरी को लेकर आते हैं, तो फिर दुश्मन जो है, वो जो उनके मुखालिफ हैं, फलस्तीनी जो उनसे लड़ने के लिए आए हुए हैं, जब इस्राएली अहद के संदूक को लाकर बड़े जोर से ललकारते हैं कि हमारे पास तो अहद का संदूक है, अब हम इनको मारेंगे क्योंकि हमारे साथ खुदा की हजूरी है, अब हम हार नहीं सकते, अब हम जीतेंगे, अब हम अपने दुश्मन को मारेंगे। और जोर से ललकारते हैं, बुलंद आवाज से ललकारना शुरू कर देते हैं। और जब वो बुलंद आवाज से ललकारना शुरू कर देते हैं, तो सामने वाली फौज जो है, दुश्मन फलस्तीनी जो है, वो घबरा जाते हैं। वो इस बात को सोचना शुरू कर देते हैं कि अभी ये इस्राएली जो हमसे मार खा कर गए हैं, अभी हमने इनके 4000 लोगों को मार दिया है, अब ये लोग जो है किस लिए शोर मचा रहे हैं, किस लिए ललकार रहे हैं। ये लोग तो अभी हरासा थे, अभी इनको क्या हो गया है, ये क्यों जोश से भर गए हैं, क्यों ये फतह के नारे लगाना शुरू हो गए हैं, क्यों हमें ललकार रहे हैं, ऐसी क्या वजह है। और जब उन्हें पता चलता है कि इनके पास तो खुदा की हजूरी है, इनके पास तो अहद का संदूक मौजूद है, उस वक्त वो कौम जो है हरासा हो जाती है, वो कौम परेशान हो जाती है। वो फलस्तीनी जो जंग के लिए आए हुए थे, वो कहते हैं कि उनके पास तो खुदा की हजूरी है, वो हजूरी जो इन्हें फराउन की कैद से निकाल कर लाई, वो हजूरी जो बहरा कुलसुम को चीर कर बीच में से इनके लिए रास्ता बना दिया, वो हजूरी जो सब देवताओं से बढ़कर है, अब वो उनके साथ है। अब हमारा क्या होगा। वो हरासा हो गए हैं, वो परेशान हो गए हैं। और जब वो जंग के लिए लड़ते हैं इस्राएली, तो मेरे सीसो इस जंग में भी वो हार जाते हैं। पहले उनके 4000 लोग मारे गए, मगर दोबारा जब दूसरी जंग लड़ते हैं तो उनके 30,000 लोग मारे जाते हैं और इस्राएल को बुरी तरह शिकस्त होती है। खुदा की हजूरी उनके साथ है, मगर फिर भी उनके 30,000 लोग मारे गए। अहद का संदूक उनके साथ है, फिर भी वो हर शिकस्त खा गए। अहद का संदूक उनके साथ है, फिर भी वो हार गए। क्या वजह है? वजह यह है कि वो लोग खुदा की हजूरी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। अगर हम अपने मकसद के लिए खुदा की हजूरी को इस्तेमाल करेंगे तो हम हारेंगे। जिन पर खुदा की अनाइंटी होती है, जिन पर खुदा की हजूरी होती है, अगर वो अपने नाम के लिए काम करना शुरू करते हैं तो उनके लिए कुछ नहीं है। अगर वो खुदा के जलाल के लिए निकलते हैं तो उनके लिए सारी जमीन है, दुनिया की इंतहा है। हम खुदा के जलाल को अपने लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हमें अगर बरकत मिलती है तो फिर अपना नाम, अपनी मिनिस्ट्री, अपना चर्च, याद रखें, आपको जो कभी बरकत मिली है उसका इस्तेमाल खुदा के जलाल के लिए करें, खुदा की वशक करें, उसके लिए खुदा की तमजीद करें, उस बरकत के लिए। जब सब मारे गए, एलिएजर के 2 बेटे जो है वो भी मारे गए। उनमें से एक बेटे की जो फिनिहास था, उसकी बीवी हामला थी, बेटा जन्ने को थी।
और जब उसे ये खबर मिलती है कि इसराइल हार गया है, इसराइल के 30,000 लोग मारे गए हैं, तो वो फौरन पूछती है फिर अहद के संदूक का क्या हुआ। उसको ना अपने शोहर की है ना इसराइल की शिकस्त की, क्योंकि उसका ज़हन जो है वो खुदा की हसूरी पर पहुंचता है कि उसका क्या हुआ। उसे बताया जाता है कि दुश्मनों ने वो अहद का संदूक भी छीन लिया है, दुश्मन उसको लेकर चले गए हैं। वो अपने शोहर की परवाह ना करते हुए और अपने बेटे के यतीम होने की परवाह भी ना करते हुए कहती है कि अहद का संदूक छिन गया है, अब मैं अपने बेटे का नाम जो है वो यकबूद रखूंगी, जिसका मतलब है इसराइल से हशमत जाती रही, इसराइल से खुदा का जलाल उठ गया। याद रखे, मसीहियत के अंदर यतीम वो है जिसके सर से खुदा का हाथ उठ जाए, खुदा की हसूरी उठ जाए, खुदा का फजल उठ जाए, खुदा का रहम उठ जाए। वो शख्स जो है वो यतीम है। दुनिया की दूसरी कौमों के अंदर जिस्मानी बाप मर जाए तो वो यतीम है, लेकिन हमारा अगर जिस्मानी बाप मर भी जाए तो हमारा रूहानी बाप, हमारा आसमानी बाप का साया हम पर होता है। वो हमें गिरने नहीं देता, वो हमें टूटने नहीं देता, वो हमें संभालता है, वो हमें पालता है, वो हमें पोसता है, हमारी फिक्र करता है। और जब वो अहद का संदूक लेकर अपने मुल्क में चले गए और उन्होंने उस संदूक को जदून के मंदिर में रखा। और कीजिएगा कहां जाकर रखा? जदून के मंदिर। इतनी पाक हजूरी, और जाकर उन्होंने एक बुत के मंदिर के में रख दिया उसे। और जब उन्होंने उसको उस मंदिर में रखा, जो जदून देवता था, उनका एक बड़ा देवता था जिसकी वो पूजा और प्रस्तश करते थे, तो जब वो अगली सुबह आते हैं, दरवाजा आकर मंदिर का खोलते हैं, और जैसे ही वो मंदिर का दरवाजा खोलते हैं तो उनकी निगाह जो है अपने भगवान पर जाती है। उनका भगवान जो है, उनका जो देवता है, उनका जो बड़ा बुत है, जो नाम का जदून है, वो तो अहद के संदूक के सामने ऊंधा पड़ा हुआ है, घुटने जो है झुकाए हुए है, झुका हुआ है, वो तो उसके सामने सजदारेज हो गया है। उन्होंने देखा कि शायद ये कोई हादसा होगा कि हमारा बुत गिर गया है। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उसको उठाकर फिर उसी जगह पर खड़ा कर दिया। लेकिन अगले दिन जब वो दोबारा आते हैं, आकर सुबह दरवाजा जब खोलते हैं, तो फिर एक और माजरा देखिए, एक और सीन देखिए। वो अहद का संदूक, वो खुदा की हसूरी जो उस मंदिर के अंदर थी, उस हसूरी ने उस बुत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके बाजू बिखरे पड़े हुए हैं, उसकी टांगे उतरी हुई है, उसका सर धड़ से अलग है और उसका धड़ ही वहां पर खड़ा है। टुकड़े टुकड़े कर दिए उस हसूरी ने। फिर वो सोचने लगे हम इस हसूरी का क्या करें। मेरे अजीजों, आज हमारे जो बदन है कई बुतों के मंदिर बन चुके हैं, कई बीमारियां इनमें बसी हुई हैं, कई ख्वाहिशें हैं, ख्वाहिशों के बुत बने हैं जिनको हम हर रोज पूजते हैं। काश के खुदा की हसूरी आपके बदन पर आए, काश खुदा की हसूरी आए और वो सारे बुत पाश पाश हो जाए। उस हसूरी को अपने ऊपर मांगे, उस हसूरी को मांग ले। वो हसूरी जिस पर आती है उसको बदल देती है, उसकी सोचों को बदल देती है, उसके ख्यालों को बदलती है, उसके हालात को बदल देती है, उसके दिल को बदल देती है, उसके अंदर रिवाइवल लाती है, उसे समझ और बूझ देती है। उस हजूरी को अपने ऊपर मांगे, इस हजूरी के भूखे और प्यासे हो जाए। जिस तरह हिरनी नालों को, पानी के नालों को तरसती है, आप इस हजूरी के प्यासे हो जाए।
اس حضوری کے طالب رہیں, اس حضوری کو مانگے. کچھ لوگ ہنس رہے ہیں, کیوں؟ وائے یہاں بیٹھ کر کسی کو اجازت نہیں کہ وہ شرارت کرے یا ہنسے.